خبروں کے آغاز میں بات کریں مانسون بارشوں سے جنوبی پنجاب بھر میں سیلابی صورتحال ڈیجی خان کوہ سلیمان تونسا الشریف اور کوٹ ادو میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ جنوبی پنجاب میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ڈیجی خان کوہ سلیمان تونسا الشریف اور کوٹ ادو میں سیلاب کا خدشہ منڈلانے لگا۔ تونسا شریف کے کچے میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ جھڑ لگاری، بیٹ اشرف، آڑا اور یوسی ڈونا کے 20 سے زائد مواضعات زیر آب آ گئے۔ تل اور کپاس کی فصلیں مکمل تباہ ہو گئی۔ دریائے سندھ کا پانی جھڑ لگاری کے پل کے اوپر سے گزرنے لگا۔ تمام مواضعات کا آپس میں زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انتظامیہ یا کسی بھی عوامی نمائندے نے ان کی خبر گیری نہیں کی۔ کیروڑ پکا کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی سطح مزید بلند ہونا شروع ہو گئی۔ محکمہ اریگیشن کے مطابق ہیڈ سلیمان پر پانی کی سطح 20,410 کیوسک تک پہنچ گئی۔ مہارا پتن پر اس وقت پانی کی سطح 1400 کیوسک ہے۔ دریائے سندھ میں 25,000 کیوسک پانی برداشت کرنے کی سخت موجود ہے۔ 25,000 سے زائد سیلابی پانی گزرنے سے دریا کنارے اور نشیبی علاقوں میں کھڑی فصلیں زیر آب آ گئی۔ دریائے سندھ میں کوٹ ادو کے مقام پر پانی کی سطح میں ابھی تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ چشمہ براج میں لیا کے مقام پر پانی کی آمد 2,42,528 جبکہ اخراج 2,25,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے سندھ میں بہاؤ تیز ہونے کے باعث پانی فصلوں میں داخل ہونے لگا۔ توسا براج پر پانی کی آمد 2,12,000 کیوسک جبکہ اخراج 1,89,000 کیوسک ہے۔ توسا براج سے نکلنے والی نہروں میں مظفر گڑھ کینال میں 8,000، ٹی پی لنک کینال میں 12,000 کیوسک جبکہ ڈی جی خان کینال کو 3,000 کیوسک پانی کی فراہمی جاری۔ ڈی جی خان کوہ سلیمان سمیت دیگر علاقوں میں رود کوہیوں اور بڑے ریلوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مکینوں کی محفوظ مقامات پر نقل مکانی جاری۔ مختلف سکولوں میں رہائش کا انتظام، فلڈ ریلیف کیمپس بھی قائم کر دیے گئے۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی سے متاثرہ علاقے کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عظمت بزدار، روحی، تونسا شریف۔ خوشاب میں مہنگائی کے کاری وار، بلڈنگ مٹیریل کے ریٹ دگنا، سفید پوش طبقے کے خواب چکنا چور، گھر بنانا مشکل ہو گیا۔ ذوالقرنین حیدر کی رپورٹ جانیے۔ مہنگائی کی چکی نے کسی کو نہیں چھوڑا، مزدور، غریب اور سفید پوش طبقے کو بھی پیس کر رکھ دیا۔ اپنا گھر بنانا گویا آسمان سے ستارے توڑنے کے مترادف دکھائی دینے لگا۔ مٹی کا ریٹ دیکھ لو، پہلے 7,000 تھا لیکن ابھی 13,000 ہو گیا ہے۔ سیمنٹ کا ریٹ دیکھ لو، اب تو گھر بنانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہم لوگ گھر بنائیں یا اپنے بچوں کا پیٹ پالیں، اتنی مہنگائی ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت کو یہی چاہیے کہ مہنگائی پر کنٹرول کرے۔ آٹا دیکھو کس طرح 140 روپے، چینی دیکھو 140 روپے۔ ہم 700-800 کا مزدور ہے، ہم چینی خریدیں یا آٹا خریدیں یا گھر بنائیں۔ مہنگائی کے عذاب میں بلڈنگ مٹیریل کی قیمتوں میں ہوش شبہ اضافے سے گھر بنانا مشکل ہو گیا ہے۔ 7,000 والی اینٹ 13,000، بجری کی ٹرالی 4,000 سے بڑھ کر 6,000، ریت کی ٹرالی 5500 سے بڑھ کر 7,000، سریا 170 روپے سے بڑھ کر 240 روپے کلو، جبکہ سیمنٹ کی بوری 450 سے بڑھ کر 1,100 تک جا پہنچی۔ پہلے بلڈنگ مٹیریل کی قیمتوں میں کافی یعنی سیمنٹ وغیرہ، ریت بجری کا کافی ریٹ ڈاؤن تھا، لیکن اب جو حالات جا رہے ہیں، اب یہ حکومت جو آئی ہے نا جناب، ڈیزل پٹرول جب کم ہو رہے ہیں تو سیمنٹ وغیرہ کے ریٹز بہت زیادہ جا رہے ہیں، بہت زیادہ ریٹ ہوگا، جس کی وجہ سے قیمت خرید میں کافی فرق آ گیا ہے۔ مزدوروں کا کہنا ہے کہ گھر بنانا تو دور کی بات ہے، اب تو پیٹ بھرنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ گھر بنانا تو دور دی گل ہے، مزدور آدمی جڑا ہوتا پیٹ ہی نہیں پال سکتا پیا۔ ہوں 800 روپیہ مزدوری ہے، 140 روپیے کلو آٹا ہے، 130 روپیے کلو چینی ہے، 500 روپیے کلو گھیو ہے۔ وہ دسو بھائی وہ 5-6 گھر دے افراد ہیں، 800 روپیے نال وہ گزارا ہو سکتا؟ شہریوں نے حکومت سے بلڈنگ مٹیریل کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ذوالقرنین حیدر، خوشاب۔ ادھر منکیرا میں بھی مہنگائی کی لہر برقرار ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ انتظامیہ سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو گئی۔ اس حوالے سے دیکھیں گے ملک سجاد سیال کی یہ رپورٹ۔ منکیرا میں مہنگائی کی لہر برقرار، سبزیاں اور پھل سستے نہ ہو سکے، دکانوں، ریہڑیوں اور چھابڑیوں والے دونوں ہاتھوں سے شہریوں کو لوٹنے میں مصروف۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے ریٹ مقرر کر رکھے ہیں، سرکاری ریٹس کی دجیاں بکھیر دی گئی ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ غریب کے گھنا تو بہت باہر ہے، سبزی فروٹ سب چیز مہنگی ہے، نہ کوئی ریٹ لیستے دینے تے ریٹ لیس دا آکھو سے دن سارے کو ریٹ لیس موجود بھی کون۔ انتظامیہ نو چاہیے ہی نوٹس دینے کہ غریب نو کوئی ریلیف دے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر بکھر ڈاکٹر نور محمد اوان سے سرکاری ریٹ پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین محمد اقبال اولک کے ساتھ ملک سجاد سیال، روہی، منکیرا۔
हासिलपुर में एलपीजी माफिया बेलगाम, सरकारी रेट की धज्जियां बिखेर दी गई। शहरी एलपीजी 177 की बजाय 260 रुपए में खरीदने पर मजबूर हैं। मलिक अब्दुल रशीद की ये रिपोर्ट जानिए। हासिलपुर इंतजामिया बेबस, एलपीजी माफिया बेलगाम, सरकारी रेट की धज्जियां बखेरती गईं। शहरी एलपीजी 177 की बजाय 260 रुपए में खरीदने पर मजबूर हैं। जो रेट इनको मिलता है हमें उसी रेट पर दिया जाए। ये माफिया महंगे दामों एलपीजी हमें दे रही है, हम मजबूर हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हमारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू कि हमारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और जो महंगे दामों माफिया अब घर पैसे बना रहे हैं, पैसे बटोर रहे हैं, ये हमारा फौरन मसला हल किया जाए और जो नॉर्मल रेट है, जो ऑफिशियल रेट है, उस रेट में हमें दी जाए। घरेलू सिलेंडर का सरकारी रेट 2200 रुपए है, जबकि 2500 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदार का कहना था कि इंतजामिया सरकारी रेट पर एलपीजी की फरोख्त यकीनी बनाए। हमारे जो यूनियन है ना, तकरीबन 48 दुकानें हैं हासिलपुर में, उसमें ये देख लें कि हमारी जो यूनियन है 2300-2400 के ऊपर ही सेल कर रही। अगर इससे ज़्यादा कर रही है आप उसके ऊपर जो एक्शन गवर्नमेंट लेना चाहे ले सकती है। महंगाई से तंग अवाम ने एलपीजी की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आसिफ खोकर के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर। कला कोहना कासिम बाग में कायम पब्लिक लाइब्रेरी में नई किताबें हैं और ना ही पढ़ने वाले। इंतजामिया की नाअहली के बाद सरकारी लाइब्रेरी वीराने का मंजर पेश करने लगी है। इस हवाले से देखेंगे तफसीलात इस रिपोर्ट में। किला कोहना कासिम बाग पर मौजूद कंदीमी लाइब्रेरी में नई किताबें मौजूद नहीं। नए दौर की किताबें ना होने की वजह से शहरियों ने लाइब्रेरी का रुख करना ही छोड़ दिया। इंतजामिया की नाअहली के बायस लाइब्रेरी वीराने का मंजर पेश कर रही है। लाइब्रेरी जो होते हैं माशरे के अफराद के सियासी शऊर में, वसीउल नजरी में बड़ा इजाफा कर दिया है। मुल्तान जैसे बड़े शहर में कम अज़ कम भी 10 लाइब्रेरियों की ज़रूरत है, जबकि यहाँ मुख्तसर सी लाइब्रेरी है लांगे खां के बाग की या किला कोहना कासिम बाग में। तो यहाँ भी बहुत सारे पहले मैगज़ीन आते थे, रिसाले आते थे और अखबारात आते थे जो कि रिड्यूस कर दिए। लाइब्रेरी में मजमूई तौर पर 20,000 किताबें हैं। शहरियों का कहना था कि इस वक्त नए रिसाले भी मौजूद नहीं। अगर लाइब्रेरी बनाई गई है तो इसमें नई किताबें भी होनी चाहिए। इसे जो है ना जदीद तर्ज की लाइब्रेरी होनी चाहिए मुल्तान में। मुल्तान एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, जनूबी पंजाब का हब है, मरकज है, तो यहाँ पे जो है जदीद बुक्स होनी चाहिए, अप टू द मार्क। शहरियों का मजीद कहना था कि नई किताबें नहीं होंगी तो लाइब्रेरी में आने का कोई फायदा नहीं। इंतजामिया फौरी तौर पे नई किताबों का बंदोबस्त करे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशफा आसिफ, मुल्तान। एमएस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर को एक बार फिर तब्दील कर दिया गया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को MSDHQ तैनात कर दिया गया। MSDHQ डॉक्टर रियाज अहमद को सीईओ हेल्थ तैनात कर दिया गया है। एमएस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को एक बार फिर से तब्दील कर दिया गया है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को MSDHQ तैनात किया गया, जबकि MSDHQ डॉक्टर रियाज अहमद को सीईओ हेल्थ तैनात कर दिया गया है। जहानिया में महकमा ज़राअत किसानों की बेहतरी के लिए मुतहरिक कपास की फसल को मौसम और कीड़ों से महफूज रखने के लिए सिफारिशात जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अमजद हुसैन बुटर की इस रिपोर्ट में। महकमा ज़राअत की टीम ने जहानिया का दौरा किया और किसानों को कपास की बेहतरी के लिए आगाही दी। माहिरीन का कहना था कि काश्तकार कपास की फसल में ज्यादा देर पानी खड़ा ना होने दें, वरना फूल, गुड्डियां और छोटे टिंडे गिरना शुरू हो जाएंगे। काश्तकार बारिशों के इजाफी पानी की निकासी का फौरी बंदोबस्त करें। 48 घंटे तक खेत में पानी खड़ा रहने से पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं। हालिया मौसमी हालात के पेश नजर सब्ज तीले और थरपस के हमला की शिद्दत में भी इजाफा हो सकता है, इसलिए काश्तकार कपास की पेस्ट स्काउटिंग पर खसूसी तवज्जो दें ताकि फी एकड़ ज्यादा पैदावार का हासिल मुमकिन किया जा सके। काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि इस स्टेज पर चूंकि मानसून का मौसम भी शुरू हो चुका है, तो मानसून की बारिशों की वजह से पानी हरगज खड़ा ना होने दें फसल में, और अगर 48 घंटे पानी खड़ा रहे तो पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं, फूल, टींडे और गुड्डियां गिरना शुरू हो जाती हैं। और कोशिश करें कि बारिश के बाद जो जड़ी बूटियां हैं उनकी इन्फेस्टेशन में भी इजाफा हो जाता है, उनका भी तदारक करें। कपास के काश्त का ज़र्रसां कीड़ों खसूसन सब्ज तिल्ला और थरपस के तदारक के लिए महकमा ज़राअत के मशवरों पर अमल करें। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज़, जहानिया। हासिलपुर में भी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से अज़मत कुरान रैली निकाली गई। तमाम अक़बाए फ़िक्र के लोगों ने भरपूर शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे मलिक अब्दुल रशीद की इस रिपोर्ट में।
हासिलपुर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ दरबार चौक से कश्मीर चौक तक रैली निकाली गई। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर अजमत कुरान पाक के नारे दर्ज थे। मुकर्ररीन का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती से तमाम मज़ाहिब के मानने वालों की दिल आज़ारी हुई। हुकूमत फौरी तौर पर स्वीडन सफीर को एहतजाजी मरासला थमाए। हुकूमती सरपरस्ती में हुआ है स्वीडन के अंदर कुरान पाक को नजर आतिश करना और उनकी फोर्स भी वहाँ पे मौजूद थी, तो ये बहुत ही काबिल मजम्मत है। आज से 4-5 माह पहले भी उन्होंने ये हरकत की थी। अगर कोई ऐसा इक़दाम किया होता तो वो दोबारा उनकी जुर्रत ना होती है ऐसा इक़दाम करते। हम अपनी हुकूमत से और आलम इस्लाम से अपील करते हैं कोई ऐसा कानून साजी करें तमाम हुक्मरान मिलकर कि दोबारा इन काफरों को ऐसी कोई साजिश ना करनी पड़े कि जिसकी वजह से हमारे दिल मजरूह हों। शुरका का मजीद कहना था कि कुरान मजीद की बेहुरमती करने वालों के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं। स्वीडन के सफीर को फौरी तौर पर मुल्क बदर करके पाकिस्तानी सफीर को स्वीडन से वापस बुलाया जाए। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से हुर्मत कुरान रैली निकाली गई है। हमारा हुकूमत वक़्त से मुतालबा है कि वो स्वीडन के ख़िलाफ़ एक तो वो सफ़ीर जो है उसको मुल्क बदर करें और अपना सफ़ीर वापस बुलाएं और जितनी भी उनकी मसनूआत है सबका बाइकाट करें और तमाम मुसलमान ममालिक जो है ना वो मिलकर इसके लिए कोई कड़ी से कड़ी सज़ा मुतय्यन करें। मुस्लिम ममालिक और आलमी ताकतों को दुनिया में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। कैमरामैन आसिफ खोकर के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ राजनपुर में अहले सुन्नत के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। उलमा कराम और तुलबा समेत तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट करें खुरम शहजाद। स्वीडन वाक़े के खिलाफ राजनपुर में अहले सुन्नत के ज़ेरे एहतमाम चौक अलाहाबाद से चौक कचहरी तक रैली निकाली गई। मेंबर डिविजनल अमन कमेटी कारी नूरुल हसन रहीमी, कारी खुर्शीद रजा समेत तहरीक मिनहाजुल कुरान के राना गुलजार और तंजीम अल सईद के कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। रैली के शुरका ने अज़मत कुरान के प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कुरान की अजमत की खातिर और आका अलैहिस्सलाम की अजमत की खातिर ये रैली निकाली है। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कुफ्र को और अपने हुक्मरानों को कि ये जो रोज तमाशा हो रहा है इसके सख्ती से निपटें और OIC इजलास बुलाएं हंगामी तौर पे और अपने सेनेट में और नेशनल असम्बली में और 4 असम्बली में इसके खिलाफ करारदाद मंजूर कराएं। अपना सफीर वापस बुलाएं और उनके सफीर और अमरे को निकाल दें। जो स्वीडन में ऐसा वाक़या हुआ है, बहैसियत मुसलमान अपना किरदार अदा करें और माजी को देखें। जिस तरह माजी के हमारे मुसलमान हुक्मरानों ने किरदार अदा किया था, ऐसा किरदार आपको भी करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में भी आवाज़ उठाएं, अपने सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी और पूरी दुनिया में इस पैगाम को पहुँचाएं कि हम और तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुकर्ररीन का कहना था कि हुकूमत और उम्मत मुसलमा को स्वीडन और इसकी तमाम मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ खुरम शहजाद भुट्टा, रूही न्यूज, राजनपुर। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, शहर ओलिया में सजा रंगारंग मैंगो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। 3 रोज़ा फेस्टिवल में 200 से ज़ायद इक़साम के आम पेश किए गए। इस पर रिपोर्ट करें हसन मालिक। मुल्तान में ज़रई यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम DHA में सजा मैंगो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल का इफ्तिताह गवर्नर पंजाब ने किया था। 200 से ज़ायद इक़साम के आम फेस्टिवल में पेश किए गए। कोई आम के साथ तस्वीरें बनाता नजर आया तो कोई फैमिलीज के साथ इंजॉय करता दिखाई दिया। नई किस्म का आम शहरियों की तवज्जो का मरकज बना रहा। हमारी एक अपने खानदानी रवायती हमारा ये किस्म का एक प्लांट आ रहा है, तो जिसकी वजह से ये हमारी एक पहचान है पड़ी, जिसकी वजह से आज हमने इसको अपने यहाँ पे दिखाया नुमाइश के अंदर। और इसमें हमारा मतलब ये एक नया आने वाला इन फ्यूचर लिए हम इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने इसमें फार्म के अंदर भी और इस फेस्टिवल में भी। गुज़श्ता 3 सालों से 4 सालों से ये इवेंट हो रहा है मुसलसल, और इसका जो सेरा है वो MNS यूनिवर्सिटी को जाता है कि मैंगो जो है ख़ास तौर पे मुल्तान की एक अहम फसल है, ठीक है, और आम का जो काश्तकार है इसको ऊपर लेके आना ये मुल्तान वालों की भी जिम्मेदारी है। वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ अली का कहना था कि पहले दिन से फेस्टिवल बेहतरीन अंदाज में जारी रहा। काश्तकारों और शहरियों के दरमियान रवाबत बढ़ाने में कामयाब रहे। इस दफ़ा की जो लर्निंग्स आई हैं वो डेमोन्स्ट्रेट हो रही है, लोग प्रैक्टिस में आ चुकी होंगी और मज़ीद जो है ना आम में, उसकी क्वालिटी में, उसकी डिस्प्ले में, उसकी एक्सपोर्ट में हमें एक चेंज नज़र आएगी। ऑर्चर्ड की जो मैनेजमेंट में मतलब फॉर एग्जांपल इस बात है कि कम पानी लगाएं, उसकी प्रैक्टिस से लोगों के एक्सपीरियंसेस यहाँ शेयर हो रहे होंगे।
ہم مزید اس کی ڈائیورسیفیکیشن کے اندر کام کر رہے ہوں گے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے فیسٹیول ملتانیوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں، جہاں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کاشتکاروں کو نئی ورائٹی کا علم ہوتا ہے اور شہریوں کو نئی اقسام دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسٹال مالکان کی خوشی بھی دیدنی ہے۔ ملتانیوں کیا ہی تو میں سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا کے لیے کہ پتہ چلے کہ ملتان میں آم کی کتنی اقسام ہے، اور ہمارا ملک جو ہے یہاں سے آموں کے ذریعے بہت سے زر مبادلہ کما کے جو ہے وہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں، اور یہاں کے کاشتکار بڑے محنتی ہیں۔ یہاں پہ جو مینگو فیسٹیول آرگنائز کیا گیا ہے ڈفرینٹ کولیبوریٹرز کی طرف سے، بہت اچھی ایکٹیویٹی تھی، بہت پازیٹیو ایکٹیویٹی تھی، خاص طور پہ ملتان کے لوگوں کے لیے، کیونکہ ملتان میں ایسے جتنے ایونٹس نہیں ہوتے اس طرح کے، اور خاص طور پہ بچوں کے لیے اور ینگسٹرز کے لیے جو ان کے پاس ایک نالج گین کرنے کا اور ڈفرینٹ کمپنی سے انٹریکٹ کرنے کا بہت اچھا موقع تھا۔ 7 جولائی سے شروع ہونے والے مینگو فیسٹیول میں میوزیکل نائٹ، مشاعرہ اور آموں سے بنے مختلف پکوانوں کے مقابلے ہوئے۔ اختتامی تقریب میں بہترین کارکردگی کے حامل افراد میں انعامات اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ حسن ملک، روہی، ملتان۔ دوسری جانب صادق آباد میں نارک بلیک انگور پک کر تیار ہو گئے۔ یہ انگور لذت اور ذائقے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، ہری بھری بیلوں پر خوش رنگ انگور سب کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھیں گے ملک جاوید انور کی یہ رپورٹ۔ ہری بھری بیلوں پر لہلہاتے، رسیلے اور خوش رنگ، یہ ہیں نارک بلیک انگور جو لذت اور ذائقے میں لاجواب ہیں۔ صادق آباد کا عمران گزشتہ 12 سالوں سے نارک بلیک انگوروں کی کامیاب کاشت کر رہا ہے۔ جس طرف نظر جائے بیلوں پر کاشت انگوروں کے شگوفے نظر آتے ہیں۔ کاشتکار عمران کا کہنا ہے نارک بلیک انگوروں سے اسے سالانہ 10 سے 12 لاکھ روپے آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ سانو اس انگور دے باغ لائے نوں 12-13 سال ہو چلے آ، بہت اچھی پیداوار آ۔ سانو زمینداراں نوں چاہیدا ہے باغ لاؤنے، سانو اچھی پیداوار آ رہی ہے۔ یہ نارک بلیک ساڈے کو اس ٹائم پھل تیار آ، مارکیٹ جا رہا وا، بہت اچھا ریٹ آ، اور شوگر دے مریضاں واسطے بلیک انگور بہت اچھی چیز آ۔ نارک بلیک انگور کو دیکھتے ہی اسے کھانے کو دل کرتا ہے، تبھی تو شہری اس باغ کا رخ کرتے ہیں اور تازہ انگور کھاتے ہیں۔ بچوں نے اپنی چھٹیوں کو یادگار بنانے کے لیے نارک بلیک انگور کے باغ میں ڈیرے جما لیے۔ ہم انگور کھانے کے لیے اس باغ میں آتے ہیں۔ اس باغ میں جو ہے ویرائٹی ہے نارک بلیک ہے، بہت ہی اچھی ویرائٹی ہے۔ ہم منڈی کے بجائے یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر تازہ اور فریش انگور کھاتے ہیں۔ ہمیں گرمیوں کی چھٹی ہوئی ہیں، ہم انگوروں کے باغ میں آئے ہوئے ہیں۔ یہاں ہم نے بیلیں دیکھی ہیں اور یہاں پیکنگ ہوئی دیکھی ہے، توتے دیکھا ہے، میں نے نارک بلیک تازہ طور کے انگور بھی کھائے۔ نارک بلیک انگور کی بیلوں پر فروری میں پھول لگتے ہیں، مئی اور جون میں پھل پکنا شروع ہو جاتا ہے۔ نارک بلیک کا منڈی میں ریٹ بھی دیگر اقسام سے زیادہ ملتا ہے۔ انگوروں کے گچھوں سے لدی بیلیں باغبان کی سال بھر محنت کا ثمر ہیں۔ باغبان کا کہنا ہے کہ دیگر کاشتکاروں کو بھی روایتی فصلوں کے ساتھ ساتھ انگوروں کی کاشت کرنی چاہیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک جاوید انور، روہی ٹی وی، صادق آباد۔ بات کریں ملتان میں ڈی ایف اے کے زیر اہتمام فٹ بال ٹورنامنٹ جاری ہے، شائقین کی خوشی دیدنی ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ابراہیم خان۔ جوش اور جذبے سے بھرپور فٹ بال ٹورنامنٹ نے ملتان کے شہریوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ٹورنامنٹ کے انعقاد کا مقصد مقامی کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا ایک نادر موقع فراہم کرنا ہے۔ ہمارا اپنا مشن یہی ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جتنا بھی زیادہ فٹ بال پروموٹ ہو اور جتنا زیادہ ہم ٹورنامنٹ کرائیں، کیونکہ ٹیمیں پریکٹس تو کرتی رہتی ہیں مگر ٹورنامنٹ بہت کم ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش زیادہ ٹورنامنٹ کرائیں، اس کے بعد فوراً ہم نے ایک اور ٹورنامنٹ کرانا ہے۔ اگست میں انشاءاللہ ہماری فٹ بال چیمپئن شپ ہے یہاں پہ فل لائٹ، جو ہم نے پچھلے سال بھی کرائی تھی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ملتان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، اگر کھلاڑیوں کو جوش اور جذبے سے بھرپور کھیل کے لیے مناسب مواقع اور سہولیات فراہم کیے جائیں تو شہر اولیا سے فٹ بال کے کئی اچھے کھلاڑی سامنے آ سکتے ہیں جو بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ گراؤنڈ لیول پہ دیکھیں تو ہمارے لڑکے محنت تو کر رہے ہیں لیکن لوگ اس کو پروموٹ نہیں کر رہے، ہر کوئی اپنی اپنی سیاست میں گھسا ہوا ہے۔ دیکھیں ہم کینٹ سے آئے ہیں صرف اتنا چھوٹا سا ٹورنامنٹ دیکھنے کے لیے، صرف جاوید قریشی صاحب واحد ہیں جو فٹ بال کو پروموٹ کرتے ہیں، جو چھوٹے سے لے کے بڑا جتنا بھی ٹورنامنٹ ہوتا ہے اس پہ وہ محنت کرتے ہیں۔ جب تک یہ ٹورنامنٹ نہیں ہوں گے، شوق پیدا نہیں ہوگا تو یہ لوگ کیسے اوپر جائیں گے، ہائی لیول پہ جائیں گے، پاکستان نیشنل کھیلیں گے، انٹرنیشنل کھیلیں گے۔ یہ جب تک گراؤنڈ نہیں پیدا ہوگا نا تو یہ گراؤنڈ تو یہ سارا ڈی ایف اے کی وجہ سے، یہ محنت کی وجہ سے بن رہا ہے اور پلیئر بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ بہت عرصے بعد کوئی ٹورنامنٹ ہو رہا ہے فٹ بال کا، ادھر گراؤنڈ میں دیکھنے آئے ہیں، اچھا میچ ہو رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں میچ کو۔ ملتان شہر کے لوگ فٹ بال کے ساتھ زبردست وابستگی رکھتے ہیں اور اسے مزید دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیمرہ مین عرفان اسلم کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔ رپورٹ آپ نے جانی، اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔